والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان اعظام، مقررین کرام، شعراء اعظام، قرائے کرام اور اس جلسے میں اور آج کی اس محفل میں موجود سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ ہم بخوبی واقف ہیں، میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ آپ کی خاموشی بڑوں کو یہ بتائے کہ خاموشی کیسے اختیار کی جاتی ہے، سلیقہ سے پیش آئیں اور باہر سے آنے والے مہمانان کرام کو یہ بتائیں کہ بھمرو پور کے ہم بچے بھی ہوشیار ہیں اور سلیقہ شعار ہیں، ہمارے اندر بھی تہذیب و شائستگی کا ایک معیار ہے، ہم خاموش رہنا جانتے ہیں، بڑوں کی باتیں سننا جانتے ہیں، بڑوں کی باتیں ماننا جانتے ہیں۔ خاموش رہیں گے انشاءاللہ، خاموش رہیں گے، بڑوں کو بتائیں گے کہ دوبارہ کہنا نہیں پڑے گا، دوبارہ بولنا نہیں پڑے گا۔ جی، بھمرو پور کی سرزمین سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ یہاں کے بچوں کے اندر بھی سلیقہ ہے، عقل ہے، تہذیب ہے، شائستگی ہے۔ انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے نا سر؟ چلیے، جیسا کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ سمجھ چکے ہیں اور انہوں نے عزم کیا ہے، وعدہ کیا ہے اور پختہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگ خاموشی کا اظہار کریں گے اور بڑے سلیقے سے اور بڑی توجہ کے ساتھ آنے والے قرائے کرام، شعراء اعظام اور مقررین کرام کو سنیں گے، سماعت کریں گے۔ حضرات، آپ لوگ جس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل میں جس طریقے سے تشریف لائے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگ اپنی بیدار مغزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنی خاموشی کے ذریعے آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آج جو باتیں ہوں گی، آج اس محفل میں جو پیغام دیا جائے گا، آج اس جلسے سے جو خطاب کیا جائے گا، ہم اس کو صرف سنیں گے نہیں بلکہ عمل کی نیت سے سنیں گے۔ انشاءاللہ جو سبق دیا جائے گا وہ سبق لے کر جائیں گے، جو پیغام دیا جائے گا اس کو ایک تحریک بنائیں گے، جو پیغام دیا جائے گا اس کو آگے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ یہ سب لوگ ارادہ کریں تو انشاءاللہ یہ پروگرام کامیاب ہوگا، اور اس نیت سے بیٹھیں کہ انشاءاللہ شروع سے اخیر تک بیٹھیں گے، اس طریقے سے انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام کامیابی کی منزلیں طے کرے گا۔ حضرات، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں، جیسا کہ مجھے بتایا گیا، میں مغرب سے پہلے یہاں پہنچا، مکتب کا پروگرام ہوا ظہر سے عصر تک، اس کے اندر مسابقہ بھی کرایا گیا۔ حضرات، آج کی محفل جیسا کہ میں فہرست میں دیکھ پا رہا ہوں، اشتہار پر نظر پڑ رہی ہے، یہ محفل تحفظ تعلیم، تعلیم کی حفاظت، تعلیم کی نشر و اشاعت، تعلیم کے لیے بیداری اور تعلیم کے لیے مہم، اس غرض اور اس مقصد سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے، تعلیم کی کیا ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو اور ہماری سوسائٹی کو۔ ہم تعلیم کے ذریعے اپنی عظمت رفتہ کی بازیابی کس طرح ممکن بنا سکتے ہیں؟ ہم ماضی میں جس طریقے سے پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے، ہمارے اکابرین کا بول بالا تھا، آدھی دنیا پر ہماری حکمرانی تھی، ہمارا ہی سکہ اور ہمارا ہی راج تھا، کیوں ہم سے وہ راج چھین لیا گیا؟ کیوں آج ہم پستی کے دلدل میں دھکیل دیے گئے؟ کیوں آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ کہا کسی نے نہیں، بلکہ جیسا کہ مشہور ہے علامہ اقبال نے کہ وہ معزز تھے زمانے میں
मुसलमान हो, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारीख़ कुरान। सच ये है दोस्तों कि हमने कुरान के पैगाम को छोड़ दिया, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना छोड़ दिया, उसके बताए हुए तरीके पर चलना छोड़ दिया। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मशाले राह हमें दिखाया था, जो हमारे लिए जिस रास्ते का इंतखाब किया था, हमने उस रास्ते पर चलना छोड़ दिया। सहाबा का जो नक्शे कदम है, उस नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज हमारे लिए ये जिल्लत है और ये पस्ती। हज़रात, जैसा कि आज के इस जलसे में और आज की इस महफिल में आपको इंशाअल्लाह इस महफिल का आगाज़ क़िरात से किया जाएगा, कुरान करीम की तिलावत से किया जाएगा, फिर इंशाअल्लाह नात शरीफ का भी एहतमाम किया जाएगा। शुआराए एज़ाम भी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह अच्छी आवाज़ में, गुनगुनाती हुई और सुरीली आवाज़ में आप नाते नबी समाअत फरमाएंगे। और इसी तरीके से मुक़र्रिरीन एज़ाम की भी एक फहरिस्त है जो दूर दराज से चलकर आपके इस गांव में तशरीफ़ लाए हैं। रोसरा की सरज़मीन से चलकर भी हज़रत मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब नदवी, फ़ाज़िल दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ, ये भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इसी तरीके से इस महफिल का वक़ार कहिए, इस महफिल की जान कहिए, इस जलसे की आबरू कहिए और इस महफिल की इज्जत कहिए, हज़रत मौलाना रियाजुद्दीन साहब कासमी, इमाम व खतीब जामा मस्जिद मुसरी घरारी समस्तीपुर, हज़रत भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत हमारे दरमियान मौजूद हैं। ज़रूरत इस बात की है, इसी तरीके से हमारे दरमियान बड़े बाकमाल शायर, सुनेंगे तो मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। जब वक्त आएगा तो उनको पढ़वाएंगे। बिल्कुल सीना थाम कर, कलेजा थाम कर बैठिए और इंतज़ार कीजिए। मेरी मुराद मद्दाही रसूल हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ाहिद वफ़ा साहब सहरसावी, इमाम व खतीब जामा मस्जिद शाहपुर बधौनी ताजपुर समस्तीपुर, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उनकी सुरीली आवाज़ में आप नाते नबी समाअत फरमाएंगे। इसी तरीके से हमारे दरमियान हज़रत मौलाना इंतखाब साहब ये बरबट्टा की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह आप इन्हें भी समाअत करेंगे। इसी तरीके से हमारे दीगर अकाबिर जो थोड़े ही वक्फे में पहुँचने को हैं, इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द आपके स्टेज पर नजर आएंगे। आइए हज़रात, बिला ताख़ीर आपके सामने प्रोग्राम के हवाले से मुख्तसर अंदाज में फहरिस्त और फहरिस्त में मौजूद शुआरा मुक़र्रिरीन का तारुफ पेश किया जा चुका, उनका तारुफ करा दिया गया। आइए हज़रात, अब हम कुरान करीम की तिलावत से इस महफिल का इनेकाद करना चाहते हैं। हज़रात, हमारे अकाबिरीन का ये तरीक़ा रहा है, हमारे अकाबिरीन की ये रवायत रही है कि वो जब भी किसी अहम महफिल का इनेकाद करते, जब भी किसी नेक इरादे से और नेक मकसद से कोई महफिल सजाई जाती और किसी जलसे का और किसी बज़्म का इनेकाद किया जाता, तो उसकी शुरुआत और उसका आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से किया जाता। आइए हज़रात, अपने अकाबिर के नक्शे कदम पर चलते हुए, जैसा कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने में कामयाबी और कामरानी है, आइए हम भी कुरान करीम की तिलावत से आगाज़ करते हैं। और इसके लिए हम दावत देना चाहेंगे क़ारी खुश अलहान, क़ारी हाफिज़ उसामा साहब सल्लल्लाहु को। जनाब क़ारी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी सुरीली और मत भरी आवाज़ से इस महफिल का इनेकाद करें।